नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूबियां ते 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,21,000 करोड़ रुपए की लागत नाल चल रहे 12 प्रोजेक्टां की कीती समीक्षा। सरकार ने किसानों लिए 3,70,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं योजनावां नूं दित्ती मंजूरी। नैनो यूरिया खाद नूं उत्साहित करन संबंधी योजना नूं दित्ती प्रवानगी। गन्ने दे समर्थन मुल च वाधा, कौमी खोज संस्था बिल नूं मंजूरी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल अज़हा दीआं दित्तियां शुभकामनावां। एशियन कबड्डी चैंपीयनशिप के एक मैच विच भारत ने जापान नूं वड्डे फर्क नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूबियां ते 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,21,000 करोड़ रुपए की लागत नाल चल रहे 12 प्रोजेक्टां की कीती समीक्षा। प्रधानमंत्री की अगवाई हेठ हुई 42वीं प्रगति मीटिंग दौरान इन्हां प्रोजेक्टां की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने सारे हितधारकां नूं हदायत की कि प्रोजेक्टां नूं समय सिर पूरा किया जाए और लंबित मामलों नूं हल करने लई फौरी कदम चुके जाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख सकत्तरां नूं हदायत की कि वह शहरी खेत्रों में रेहड़ी फड़ी लगाउण वालियां दी शिनाख्त करन। प्रधानमंत्री ने सकत्तरां नूं रेहड़ी फड़ी लगाउण वालियां नूं डिजिटल लैण देण करन लई उत्साहित करन लई एक मुहिम चलाउण लई भी कहा। प्रधानमंत्री ने स्वनिधि नाल समृद्धि स्कीम राहीं इस दे घेरे हेठ आउंदे सारे लाभार्थियों के परिवारों लई बनाईआं गईआं सरकारी योजनावां दा लाभ लैण दी अपील की। प्रगति मीटिंगां दौरान हुण तक 17 लाख करोड़ रुपए तो वध दे 340 प्रोजेक्टां की समीक्षा की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने किसानों लिए 3,70,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं कई नवीं लाभकारी योजनावां का ऐलान किया है। आर्थिक मामलों बारे केंद्रीय कैबिनेट की नवीं दिल्ली च हुई मीटिंग दौरान इन्हां स्कीमां नूं प्रवानगी दी गई। इस तहत किसानों नूं यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी 242 रुपए के हिसाब नाल निरंतर उपलब्ध करवाउण दी सोच नाल यूरिया सबसिडी स्कीम नूं जारी रखण दा फैसला किया गया है। देश विच रवायती यूरिया के बराबर 44 करोड़ तरल नैनो यूरिया दीआं बोतलां तैयार करने लई 8 नैनो यूरिया प्लांट 2025-26 तक चालू किए जाने का टीचा रखा गया है। सरकार वालों चुकिया गया यह कदम किसानों की आमदन विच वाधा करेगा, कुदरती और जैविक खेती नूं हलाशेरी देवेगा ते मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं वधा के भोजन सुरक्षा यकीनी बनाएगा। नवीं दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों बारे मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं केंद्रीय रसायन और खाद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश है। फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। सरकार ने 2023-24 के खंड सीजन लिए गन्ने की दर नूं वधा के हुण 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता है। इस नाल 5 करोड़ गन्ना किसानां ते उन्हां दे आश्रितां नूं फायदा होवेगा। गन्ना उत्पादन और खंड मिलां दीआं सरगर्मियां नाल जुड़े हुए 5 लाख मजदूरां नूं भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने देश विच खोज इकोसिस्टम नूं मजबूत करने लई कौमी खोज फाउंडेशन बिल 2023 लियाउण दा फैसला कीता है।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ NRF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਲੀਦਾਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੂਰਾ ਕੋਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। BSF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 2,841 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 14,48,91,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਅਜੈ ਭਟਨਾਗਰ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਡਰ ਦੇ 1999 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਫਸਰ ਭਟਨਾਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। CBI 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਅਨੁਰਾਗ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ISRO ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
इस लॉन्च का मंतव चंद्रमा ते पुलाड़ यान नूं उतारन नाल जुड़ी तकनीक का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। इसका मंतव चंद्रमा की सतह ते सुरक्षित रूप नाल उतरन लई शुरू तो लैके अंत तक तकनीकी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 विच स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रॉपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है। ये अंतर ग्रह मिशनां लई लोड़ींदी तवी तकनोलॉजी का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 का मुख्य मंतव चंद्रमा की सतह ते सुरक्षित और निर्विघन लैंडिंग, रोवर की लैंडिंग और विग्यानक तजर्बियां के संचालन नूं यकीनी बनाउणा है। विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने लोड़ींदी जांच नूं सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वालों विकसित की जाने वाली 6G तकनीक नूं 2030 तक शुरू करने की योजना का दस्तावेज मार्च में जारी किया सी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौमांतरी दूरसंचार संघ ने भारत के 6G विजन फ्रेमवर्क नूं मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि भारत का 6G विजन फ्रेमवर्क किफायती, स्थिरता और सर्वव्यापकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिहड़ा यकीनी बनाउंदा है कि भारत उन्नत दूरसंचार तकनोलॉजियां और मुश्किलों के हल लई एक प्रमुख सप्लायर वजों दुनिया च अपनी अलग जगह बना सकता है। यह विजन फ्रेमवर्क दुनिया भर में 6G तकनोलॉजी के विकास लई राही पद्धरा करेगा। केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। NSE ਅਤੇ BSE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 12,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੈਂਸੈਕਸ 64,000 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 19,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਮ ਇਨਾਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN ਨਿਊ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।